सनातन का फाउंडर कौन है? सनातन का फाउंडर जो अविनाशी होता है वो सनातन का फाउंडर, ओके। जिसका विनाश नहीं होता। जो विनाशकारी है वो सनातन ही नहीं है। हम्म। सनातन का मतलब ही अविनाशी। बाबू जी, वो एलियन वाली बुक में बताया कि मेडिटेशन से ओरिजिनल मेमोरी वापस आ सकती है। हाँ, तो आत्मस्वरूप में उसको पता लग जाएगा ना कि मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हम्म। हूँ, पता लग जाएगा। उसका क्रिएटर कौन है ये भी पता लग जाएगा योग बल से। बाबू जी, चाइना में बच्चे इतने तेज क्यों हैं जबकि वो इतना नॉनवेज वगैरह खाते हैं? टेक्नोलॉजी वहीं क्यों आती है? वहाँ ये कहते हैं ना ये एलियन के बच्चे हैं। अच्छा, किसी और। एलियन के बच्चे हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो जो ऐसे ही एलियन होते हैं ना, तो पावर तो है उसकी आत्मा में। वो खाते हैं तो ऐसे ही कई 20-20 कला वाले एलियन बन चुके हैं, तो धरती पर राक्षस बन चुके हैं। एलियन है, पावर है उसकी आत्मा में, 20 कला की पावर, मगर आवरण, संस्कार, भाव सब कुछ मन बदल आसुर गया। वृत्ति वाले हैं। तो ये एफ्स्टीन की फाइल में जितने भी हैं वो सारे एलियन ही हैं, अच्छा। मगर क्या बन गए? राक्षस, हम्म। ब्रह्म राक्षस। ये टेस्ला, आइंस्टाइन और हॉकिंग्स, क्या ये तीनों एक ही आत्मा है? ना, टेस्ला अलग अलग है, अलग अलग है। मगर वो अच्छा काम करने के लिए सूक्ष्म जगत से भेजी गई आत्माएं। शुक्राचार्य ने थर्ड वर्ल्ड, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे? हाँ, कराएगा ना, तो थर्ड वर्ल्ड। एआई उन्होंने ही डेवलप किया है। नहीं, एआई तो ऊपर से आई हुई वो टेक्नोलॉजी। कितनी कला की पावर थी शुक्राचार्य में? शुक्राचार्य तो यहाँ का ही है, तो इस इसी धरती ब्रह्मांड। का है। मगर क्या है कि आसुरी वृत्ति वाला है, तो वो शंकर का हम्म। बहुत उसको वरदान मिला हुआ है। उसको है ना वरदान, जी। मरे हुए को जिंदा करना, हाँ, संजीवनी। संजीवनी। तो वो हम्म। सबको असुर बना देता है, अपने प्रभाव में लाकर असुर बना देता क्या मोदी जी 2027 में पीएम पद छोड़ के फिर प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा है। कुछ देखो होगा? अभी अभी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या बदलाव हो जाएगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है। आने वाले समय में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी? वो जो आज धर्म की परिजाता, आप धर्म किसको मानते हैं? देव देवताओं की पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ज्यादा अवतारों की पूजा होती है, हम्म। तो उनको धर्म मानते हैं ना। मगर हम्म। आगे चलकर एक आत्मा की, ब्रह्म की उपासना। क्या? ब्रह्म। ब्रह्म, माँ ब्रह्म, परम माँ ब्रह्म, ब्रह्म, इससे वो ब्रह्म ज्ञान आएगा, तो ब्रह्म की उपासना होगी, तब वो धर्मों का अस्तित्व नहीं होगा। वही ब्रह्म, महाब्रह्म ही सनातन है। महा सनातन माना बेहद का परम महाब्रह्म ही सनातन है। क्या? ब्रह्म का भी विनाश होता है, महाब्रह्म का भी हम्म। विनाश होता है, परम महाब्रह्म का भी विनाश होता हम्म। क्या धरती पर एंटी ग्रेविटी के साधन बन चुके हैं? है। एंटी ग्रेविटी के साधन थोड़े 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 छोटे छोटे बने हैं, बाकी बड़े रूप से नहीं बने। एलियन स्थूल रूप में कब सामने दिखाई देंगे सबको? मनुष्य रूप। सबको ये अंतिम समय 29 में एंड में सबको साक्षात्कार हो जाएगा, ये एलियन है। हम्म। साक्षात्कार दिखाई देगा, कभी साकारी दिखाई देगा, कभी आकारी दिखाई, ऐसा 29 के एंड में जब एक साथ में सब दिखाई देगा, एक साथ सब कुछ दिखाई देगा, सब हम्म। कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया शीशमहल बन जाएगी। बाबू जी, 160 करोड़ जो आत्माएं हैं जो 100 कला वाली थी, वो धरती पर क्यों आई? पर्पस क्या था? उनके रचयिता कौन है, कहाँ है? उनको बचाने के लिए वो क्या करेंगे? और 160 करोड़ आत्माएं एक साथ आई है, तो क्या वो एक साथ आई है, धीरे धीरे आएंगी? वो दूसरे मल्टीवर्स से आई है। मल्टीवर्स 100 कला का होता है, तो कई तो दूसरे मल्टीवर्स के मालिक भी हैं। हम्म। ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत अनंत मल्टीवर्स है, हम्म। जैसे यूनिवर्स है ना अनंत अनंत, ऐसे। जी। तो वो आई है कुछ न कुछ अलग अलग पर्पज से लेकर। उनको जब मैसेज मिला कि ऑलमाइटी इधर गया है, तो वो पीछे हम्म। पीछे सब आए हुए हैं। मगर यहाँ आने के बाद सबका पर्पज वायुमंडल प्रभाव कर देता है, फिर शुक्राचार्य के प्रभाव में आ जाते, फिर साकार में आ जाते, भोग विला भोगने के लिए, फिर अनेक धर्मों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सभी का यही हाल है, चाहे एलियंस हो 100 कला का, चाहे 200 कला का भी हो। एलियंस तो एलियंस ही होते हैं ना, दूसरे दूर से आए हुए। बाबू जी, पैरेलल यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है, क्या हम यहाँ भी है वहाँ भी है, क्या ये पॉसिबल है? हमारे कितने रूप हो सकते हैं? क्या सबके पास अलग फ्री विल है? देखो दूर दूर से जो आए हुए हैं, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए, तो वहाँ भी उसने क्रिएशन की है। हम्म। तो वहाँ अनेक रूप छोड़ के आया वो ठीक ग्रेट है। यूनिवर्स में। ठीक है। यूनिवर्स में आया,
फिर वहाँ भी अनेक रूप छोड़ के वहाँ से आया, फिर यहाँ यूनिवर्स से आया, फिर वो गैलेक्सियों में भी अनेक रूप छोड़ा, गैलेक्सियों में भी अनेक रूप छोड़कर यहाँ स्वर्गलोक में आया, तो स्वर्गलोक में भी अनेक रूप है, धरती पर भी वो तो सबकी अलग फ्री विल है, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट। तो एक का आत्मा मोक्ष बन होगा गई तो ना, फिर बाकी का क्या होगा? जो रचना की है वो आत्मा बन गई, अच्छा, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा बन गई, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो फिर एक का अगर मोक्ष हुआ तो बाकी के रूपों का नहीं, ऐसे इसको उसको नहीं टच वाइंड नहीं अप नहीं होता। कर सकते? नहीं, उसको वाइंड अप करने के लिए वो ओरिजिनल आत्मा में जो रचना इतनी करती है, तो उसमें पावर कम होती समझो 20 कला की पावर है, 25 कला की, आते आते कम कर गिरते यहाँ मनुष्य मृत्यु लोक में आती है, तो 5-7-10 कला की हो जाती है, 10 कला की, फिर धीरे धीरे मनुष्य बन जाती है, मनुष्य से फिर आवरण आसुर वृत्ति के लग जाते, तो असुर बन जाते। अब वो कुछ उसको कुछ याद ही नहीं है, वो तो भूल गई। अब जो दूसरे लोग हैं उनको भी याद नहीं है उसका क्रिएटर कौन है। ऐसा बहुत सारा है, हर कोई जगह है, हर कोई जगह ऐसा होता ही रहता है। क्रिएटर क्रिएशन करके छोड़ देते हैं, पता ही नहीं है। बाबू जी, एस्टीन फाइल में जेफरी जो एस्टीन थी उसकी आत्मा कौन थी, और ये फाइल किसने खुलवाई है, क्या था? आसुर वृत्ति वाले हैं, अच्छा, असुरी जितने भी बनाने वाले जो भी हैं, सब उनके कनेक्शन में जो भी हैं वो सारे असुर ही हैं। असुर नहीं, महासुर है। अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दुनिया में बहुत लड़ाई हो रही है, भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और जनता के लिए आपका क्या भारत सोच की भूमिका तो वैसे अच्छी है अभी तक तो, मगर आगे चलकर जब वो सिविल वॉर होगा ना भारत में 29 में, तब फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परमाणु बॉम्ब जो फूटेंगे उसका रिएक्शन तो धरती पर आएगा, पूरी धरती 1000 बार विनाश हो जाए, इतने परमाणु बॉम्ब फूटेंगे तो भारत क्या करेगा? भारत तो चाहता है अच्छा हो, मगर लोग जागे तो कर बचा सकते हैं, भारत को तो कम से कम बचाएं, भारत के लोग जागे ना, इसलिए तो हमने भारत के पर वीडियो बना। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారం నాకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ లైవ్ పోడ్కాస్ట్లో చెప్పినటువంటి ఏలియన్స్ అనేక అద్భుతమైనటువంటి రహస్యాలు ఇప్పుడు మనము నెంబర్ వారీగా హిందీ తెలుగు విషయాలు వీడియోలు వింటూ ఉన్నాము. ఇది నిన్న చెప్పినటువంటి వీడియో కంటిన్యూషను. నిన్న పర్వత ప్రాంతాల్లో ట్రెక్కింగ్ అని వెళ్ళిన ఒక అమ్మాయి మాయమైంది. యక్షిణీలు ఎలా తీసుకెళ్ళారు, మళ్ళీ తిరిగి వాపస్ వస్తుందా, దీని గురించి చెప్పారు. అక్కడ యక్షిణీల గురించి కూడా అడిగారు. యక్షిణీలు అంటే యక్షలోకం నుండి వచ్చారని, ఏలియన్స్ తీసుకెళ్లారని కొందరు. యక్షిణీలు రావణాసురుడు యొక్క సోదరిమణులా అంటే కాదన్నారు బాపూజీ. అయితే అనంత్ భాయ్ అంటూ ఉన్నారు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాపూజీ దేవాలయాల్లో ఏనుగు విగ్రహం ఉంటుంది, ఎవరైనా తమ బాధను ఏనుగుతో చెప్తే ఏనుగు ఆత్మ పని పూర్తి చేస్తుంది, కష్టాలు తొలగిస్తుంది అంటారు. దీనిపైన అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే, చూడండి, ఏనుగు గత జన్మలో ఎన్నోసార్లు దేవతగా ఉండి ఉండవచ్చు, అందువల్ల దాన్ని మంచి సంస్కారాలు ఉంటాయి. ఈ ఏనుగు యొక్క సూక్ష్మ ఆత్మ దేవతా స్వరూపాన్ని ధరించి ఉండవచ్చు. దానితో చాలామంది, వేలాది మంది వచ్చి ఆ దేవతా ఆత్మను కూడా పూజిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆ ప్రజలకు ఆ ఏనుగును పూజిస్తే మనోకామనలు తీరుతాయని చెప్తారు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ సనాతన ధర్మానికి స్థాపకుడు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, సనాతన ధర్మ స్థాపకుడు అవినాశి అయిన వాడే. ఎప్పుడు ఎవ్వరు వినాశనం కారో వారే సనాతన దేవత ధర్మానికి స్థాపకుడు. వినాశకరమైనది సనాతన ధర్మం కాదు. సనాతనము అంటే ఎప్పుడు సదా శాశ్వతంగా ఉండేది అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ ఇంకో ప్రశ్న, ఆ ఏలియన్స్ పుస్తకంలో ధ్యానము మెడిటేషన్ ద్వారా వాళ్ళ జ్ఞాపశక్తి తిరిగి రావచ్చు అని చెప్పారు. వాళ్ళు ఏం మెడిటేషన్ చేస్తారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు తాను ఆత్మను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎందుకు వచ్చాను తెలుసుకుంటారు. సృష్టికర్తను తెలుసుకున్నప్పుడు వారి యోగ బలం ద్వారా సృష్టికర్త నుండి వారికి పవర్ వస్తుంది, అప్పుడు అన్నీ గుర్తుంటాయి అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ చైనాలో పిల్లలు అంత తెలివిగా ఎందుకుంటారు అంటే, వాళ్ళందరూ అంత మాంసం తింటారు కదా,
ఆ టెక్నాలజం ఎక్కువ అక్కడ నుండే ఎందుకు వస్తుంది అంటే అక్కడ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఏలియన్స్ సంతానమే కాబట్టి అలాంటి ఏలియన్స్ ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. వారి ఆత్మలో శక్తి ఉంటుంది, వారు ఎలా తిన్నా కూడా ఆ శక్తి ఉంటుంది. 20 కళల శక్తి కలిగిన ఏలియన్స్గా మారిపోయారు. భూమిపైకి వచ్చి రాక్షసులుగా మారిపోయారు ఏలియన్స్ కాబట్టి వారి ఆత్మలో శక్తి ఉంది. వారు 20 కళల శక్తి ఉంది కానీ వారి సంస్కారాలు భావాలు అన్ని ఆసురీ ప్రవృత్తి కలిగినవి కాబట్టి ఫైల్లో ఎఫ్టిఎన్ ఫైల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఏలియన్స్ అన్నట్టే. కానీ వారు ఏమయ్యారు? ఆ రాక్షసులు బ్రహ్మ రాక్షసులుగా అయ్యారా అంటున్నారు. లేదు, కాలేదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇకపోతే అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, టెస్లా, ఐన్స్టీన్, హాకిన్స్ వీళ్ళ ముగ్గురు ఒకే ఆత్మన అంటున్నారు. కాదు, వేరు వేరు ఆత్మలు, కానీ మంచి పనులు చేయటానికి సూక్ష్మ జగత్తు నుండి పంపబడిన స్పెషల్ ఆత్మలు కావచ్చు. అనంతభాయ్, శుక్రాచార్యుడు 3వ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని జరిపిస్తాడా అంటే అవును, జరిపించడానికే నిమిత్తమై ఉన్నాడు, వినాశకారియే కదా అంటున్నాను. మరి బాపూజీ ఏఐను ఆయనే అభివృద్ధి చేశాడా అని. లేదు, ఏఐ అనేది పై లోకాల నుండి వచ్చిన ఒక టెక్నాలజం. మరి శుక్రాచార్యుడు ఎన్ని కళల శక్తి ఉంది ఆయనకి అని అంటే, శుక్రాచార్యుడు ఈ బ్రహ్మాండానికి చెందినవాడే, కానీ అతనిలో ఆసురి ప్రవృత్తి ఉంది. అతనికి శంకరుడు వరం లభించింది, అమరత్వము, మృత సంజీవిని విద్య ఆయన దగ్గరే ఉంది. చనిపోయిన వారిని తిరిగి బతికించే మృత సంజీవిని విద్య అతనికి ఉంది. అందుకే అతను అందరినీ తన ప్రభావంలోకి తీసుకొని అసురులుగా మార్చేస్తున్నాడు అంటూ ఉన్నారు. అనంత వేడుతున్నారు బాపూజీ, మోదీ గారు 2027లో ప్రధానమంత్రి పదవిని వదిలి తర్వాత రాష్ట్రపతి అవుతారు అని అంటున్నారు. ఏదైనా జరగవచ్చా అని అంటే, భారతీయ రాజకీయాలు కానీ ప్రపంచ రాజకీయాలు కానీ ఎప్పుడు ఏదో మార్పు వస్తూనే ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా చెప్పలేము అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. రాబోయే కాలంలో ధర్మం యొక్క నిర్వచనం మారిపోతుందా అని. ఈరోజు ప్రజలు ధర్మం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? దేవీ దేవతలను పూజించడం, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లను అవతార పురుషులను పూజించడం, దాన్నే ధర్మంగా భావిస్తున్నారు. కానీ భవిష్యత్తులో ఆత్మ బ్రహ్మ ఉపాసన వస్తుంది. బ్రహ్మ మహాబ్రహ్మ మహాబ్రహ్మ గురించి జ్ఞానం వస్తుంది. అప్పుడు బ్రహ్మ ఉపాసన జరుగుతుంది. వేరు వేరు మతాల ఉనికి కూడా ఉండదప్పుడు. అదే బ్రహ్మ మహాబ్రహ్మ యొక్క సనాతనం అంటేనే బేహద్ యొక్క పరమ మహాబ్రహ్మయే సనాతనం. బ్రహ్మకు వినాశనం ఉంటుంది, మహాబ్రహ్మకు వినాశనం ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మ అంటే శివుడు, మహాబ్రహ్మ అంటే మహాశివుడు. బ్రహ్మాండాలు లయ విలయం అవుతూ ఉంటాయి, మరి వినాశనమే అయిపోయినట్టు రచయిత. మహాబ్రహ్మ అంటే గెలాక్సీలు కూడా బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతాయి, అంటే రచన జరుగుతూ ఉంది, లయం విలయం అవుతూ ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. పరం మహాబ్రహ్మకు వినాశనం ఉంటుంది అనగా యూనివర్స్ మాలిక్. యూనివర్సులు కూడా వైండప్ అయిపోతున్నాయి కదా, అందుకే దానికి వినాశనం అనేది ఉన్నది అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ, భూమిపై యాంటీ గ్రావిటీ సాధనాలు ఇప్పటికే తయారయ్యాయా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. యాంటీ గ్రావిటీ సంబంధించిన చిన్న చిన్న సాధనాలు కొంతవరకు తయారయ్యాయి, కానీ పెద్ద స్థాయిలో ఇంకా తయారు కాలేదు. ఏలియన్స్ స్థూల రూపంలో అందరికీ మనుష్య రూపంలో ఎప్పటికీ కనిపిస్తారు అని అంటున్నారు. ఏలియన్స్ స్థూల రూపంలో అందరికీ మనుష్య రూపంలో ఎప్పుడు కనిపిస్తారు అంటున్నారు. అంటే అందరికీ చివరి సమయంలో అనగా 2029 చివరిలో సాక్షాత్కారం అవుతారు. వీరే ఏలియన్స్ అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు సాకార రూపంలో, కొన్నిసార్లు ఆకారీ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటారు. 2029 చివరిలో ఒకేసారి అందరూ కనిపిస్తారు, అన్ని స్పష్టము కూడా అవుతాయి. మొత్తం ప్రపంచమే అద్దాల మేడలాగా, అంటే శీష్ మహల్ లాగా మారిపోతుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి ఇప్పుడు 160 కోట్ల మంది ఆత్మలు ఒకప్పుడు 100 కళల శక్తి కలిగి ఉన్నారని చెప్తారు. అవి భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాయి? వాటి ఉద్దేశం ఏమిటి?
వాటి సృష్టికర్తలు ఎవరు, ఎక్కడ ఉన్నారు, వాటిని రక్షించడానికి వారు ఏం చేస్తారు, మరియు 160 కోట్ల ఆత్మలు ఒకేసారి వచ్చాయా లేదా క్రమంగా వచ్చాయా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఇవి మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చాయి. 100 కళల మల్టీవర్సు ఉంటాయి. వారిలో కొందరు ఇతర మల్టీవర్స్ యజమానులుగా కూడా ఉన్నారు. గ్రేట్ మల్టీవర్స్లో అనంత మల్టీవర్స్ ఉన్నాయి. ఎలా అనంత యూనివర్సులు ఉన్నాయో అలాగే వారు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఏదో ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో వచ్చారు. ఆల్మైటీ ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనే సందేశం వాళ్ళకి అందింది. వాళ్ళంతా ఆయన వెనక వచ్చి ఉంటారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాయుమండలం యొక్క ప్రభావం వారి అసలు ఉద్దేశాన్ని మార్చేసింది. తర్వాత వారు శుక్రాచార్యుడి యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళారు. తర్వాత సాకారంలోకి వచ్చి భోగ విలాసాల్లో మునిగిపోయారు. తర్వాత అనేక ప్రాంతాల్లోకి మారిపోయారు. అందరి పరిస్థితి ఇదే. ఏలియన్స్ అయినా సరే, వారు 100 కళల వాళ్ళైనా సరే, 200 కళల వాళ్ళైనా సరే, ఏలియన్స్ అంటే ఏలియన్సే, ఎంత దూరం నుండి వచ్చినా అంతే కదా అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంత్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ప్యారలర్ యూనివర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, మనం ఇక్కడ కూడా ఉంటామా, అక్కడ కూడా ఉంటామా, అది సాధ్యమేనా, మనకు ఎన్ని రూపాలు ఉంటాయి, వాటన్నిటినీ వేరు స్వేచ్ఛా సంకల్పాలు ఫ్రీ విల్ ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, చూడండి చాలా ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. ఎవరైనా గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చి ఉంటే అక్కడ నుండి కూడా తమ సృష్టిని చేశారు. అందువల్ల అక్కడ కూడా అనేక రూపాలను వదిలి వెళ్ళారు. తర్వాత ఒక యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అక్కడ కూడా అనేక రూపాలను వదిలి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత మరో యూనివర్స్కు వచ్చారు. తర్వాత గెలాక్సీలో కూడా ఉన్నారు, అనేక రూపాలను వదిలారు. తర్వాత అక్కడి నుండి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళారు. కాబట్టి స్వర్గలోకంలో కూడా అతనికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయి. భూమి పైన కూడా ఉన్నారు. అందుకని ప్యారలర్ యూనివర్స్లో రూపాలు ఉంటాయి అంటున్నారు. అయితే బాపూజీ వాటన్నిటికీ వేరు స్వేచ్ఛా సంకల్పాలు ఉంటాయా అని. అవును, వారు స్వతంత్రంగా ఇండిపెండెంట్గా మారిపోతారు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ ఒక రూపానికి మోక్షం లభిస్తే మిగతా రూపాల పరిస్థితి ఏమవుతుంది అని, ఎవరు సృష్టి చేశారో ఆ సృష్టి తర్వాత వేరువేరు ఆత్మలుగా మారిపోయింది. అవి వేరువేరు వర్గాలకు చెందిన ఆత్మలుగా మారాయి. కాబట్టి అవి స్వతంత్రంగానే ఉంటాయి అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ ఒక రూపానికి మోక్షం లభిస్తే మిగతా రూపాల పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఒకటిగా వైండప్ చేయగలమా వాటన్నిటినీ అని అడుగుతున్నారు. లేదు, వాటిని మళ్ళీ ఒకటిగా చేయటానికి అసలు ఆత్మ ఎంతో సృష్టి చేసినప్పుడు దాని శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఉదాహరణకి 20 కళలు ఉన్న 25 కళల శక్తి ఉన్నా సృష్టి చేస్తూ శక్తి తగ్గిపోతూ చివరికి ఈ మానవ మరణ లోకానికి వచ్చేసరికి 5, 7, 10 కళల స్థాయికి చేరుతుంది. తర్వాత 10 కళల శక్తి కలిగినవి తర్వాత మనుషులుగా పోతాయి. మనుషుల తర్వాత అసురీ సంస్కారాలు, అసురీ ప్రవృత్తుల ఆవరణలో పడిపోతారు అంటున్నారు. అప్పుడు అసురులుగా మారిపోతారు. తర్వాత వారికి ఏమీ గుర్తుండవు, వారు అంతా మర్చిపోతారు. అలాగే ఇతర లోకాల్లో ఉన్న వారికి తమ సృష్టికర్త ఎవరో గుర్తుండదు. ఇలాంటివి అనేక చోట్ల జరుగుతూనే ఉంటాయి. సృష్టికర్తలు సృష్టి చేసే వదిలేస్తారు కదా, తర్వాత వారికి కూడా తెలియదు ఏం సృష్టి చేశామో అని అంటున్నారు. బాపూజీ ఎఫ్టీ ఫైల్లో ఉన్న జెఫీ ఎఫ్టెడ్ ఆత్మ ఎవరు, ఆ ఫైల్ని బయటికి తీసింది ఎవరు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఆసురీ ప్రవృత్తి కలిగిన వారు, అసురులను తయారు చేసేవారెవరో వారందరూ, వారితో సంబంధం ఉన్న వారందరూ అసురులే. అసురులు మాత్రం కాదు, మహా అసురులు. అసురులే కాదు, మహా అసురులు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. మరి దీనిలో భారతదేశం యొక్క పాత్ర ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది, ప్రజలకు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు అని అడుగుతూ ఉన్నారు.
భారతదేశం మీ యొక్క పాత్ర ఇప్పటి వరకు మంచిగానే ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. కానీ తర్వాత 2029లో భారతదేశంలో సివిల్ వార్, అంతర్గత యుద్ధము, గృహ కలహాలు, మత కలహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. అలాగే మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగితే అణుబాంబులు పేల్తాయి. వాటి ప్రభావం భూమిపై పడుతుంది. భూమిని 1000 సార్లు వినాశనం చేసే అంత శక్తిగల అణుబాంబులు తయారు చేశారు. అప్పుడు భారతదేశం ఏమి చేయగలదు? భారతదేశం మంచి జరగాలనే కోరుకుంటుంది. కానీ ప్రజలు మేల్కుంటే రక్షణ సాధ్యము. కనీసం భారతదేశాన్ని అయినా రక్షించాలి. భారత ప్రజలు మేల్కోవాలి. అందుకే భారతదేశాన్ని ఎలా రక్షించాలి అనే అంశంపై నేను ఒక వీడియో కూడా తయారు చేశాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. బాపూజీ మరి ఇంకా ఎలాగా మరి ఆర్థికంగా సునామీలు ఏమన్నా ఎలా ఉంటాయి అని కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో మనము నెక్స్ట్ పార్ట్లో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.